بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أهل بيته وإلى أرواح أصحابه وإلى أرواح أزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين خصوصا إلى روح أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، ثم إلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف، ثم إلى روح شيخ أبو بكر بن سالم وأخيه أجيل، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، وإلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي، وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى روح الحبيب أنيس بن علوي الحبشي، وإلى روح الحبيب أحمد بن علوي الحبشي، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى روح الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف، وإلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، ثم إلى روح الحبيب سالم، وإلى روح الحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاتري، ثم إلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدريس، وإلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي شهاب الدين، ثم إلى روح سيدي الوالد محمد نجم طه بن عبد الأسقاف، وإلى روح العم جعفر بن عبد الله بن حسين أسقاف، وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمتكم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يكثر مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة، يفتح علينا فتوح العارفين، فتوح المطلق، فتوح المبين، أن الله يحفظنا، يحفظ أولادنا، يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah, kita di pertemuan yang lalu sampai di bab taubat, di bagian macam-macam perbuatan dosa dan bagaimana penyelesaiannya di dalam kitab Taubat Minhajul Abidin karya Al-Imam Al-Ghazali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan masih di bab taubat, tentang hakikat taubat dan penjelasan atau ucapan-ucapan para salaf pendahulu yang saleh tentang masalah taubat ini. Imam Ghazali menyebutkan, "Tsumma i'lam yaqinan anna hadhil aqabata aqabatun sa'batun." Lalu ketahuilah secara yakin bahwa tahapan ini, yaitu tahapan taubat itu adalah tahapan yang sangat sulit sekali. Mengapa tahapan yang sangat sulit? Ya karena seseorang yang jibillah tabiatnya manusia itu berbuat dosa, tetapi dia disuruh menyucikan dirinya dari perbuatan dosa itu melalui jalan keluar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat. Sementara di antara rukun-rukun taubat itu diantaranya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dosa. Kemudian berapa banyak orang yang menunda-nunda perbuatan taubatnya karena merasa dosa itu, pertama, dosa itu dia tidak mengerti bahwa dosa itu bermadharat bagi dirinya. Begitu pula terdapat orang-orang yang
merasa dirinya kotor, kemudian putus asa dari menyucikan dirinya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengundurkan dirinya dari kesucian itu sendiri, menganggap dirinya tidak pantas mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menunda-nunda perbuatan taubatnya atau bahkan tidak pernah bertaubat sama sekali, dengan alasan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tahapan ini yaitu tahapan yang penuh dengan lika-liku, dan orang akan mengalami kesulitan di dalam tahapan taubat ini jika dia tidak pernah mempelajari bagaimana seharusnya orang melalui tahapan taubat ini, seperti yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Dan jika dia tidak pernah menginginkan menerapkan ilmu yang sudah diajarkan oleh Imam Ghazali ini di dalam, khususnya di dalam kitab ini, Minhajul Abidin. Hadhil aqabata aqabatun sa'batun. I'lam hadhil aqabata aqabatun sa'bah. Tahapan yang sangat sulit. Wa amruha muhimmun. Tahapannya tahapan yang sulit. Bagaimana kalau tahapan yang sulit? Apa kita kemudian menghindarinya? Tidak. Karena tahapan ini adalah tahapan yang penting di dalam langkah seseorang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tahapan ini adalah tahapan yang sulit, tapi tahapan ini adalah tahapan yang terpenting dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya di dalam kitab Adab Sulukul Murid, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad juga menjelaskan bahwa tahapan taubat ini pijakan pertama, anak tangga pertama bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pijakan yang pertama, anak tangga pertama bagi seorang hamba jika ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus melampaui tahapan taubat ini. Tidak ada orang bisa dekat kepada Allah tanpa bertaubat terlebih dahulu. Itu sebabnya amruha muhimmun wa dararuha azimun, dan bahaya yang didapati bagi orang yang melewati tahapan taubat ini sangat besar sekali. Apa itu bahayanya? Nanti juga akan kita pelajari, akan disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam bagian ini. Kemudian dia mengatakan, falaqad balagana anil ustadzi Abi Ishaq al-Isfarayini rahimahullah, telah sampai kepadaku berita atau sebuah cerita dari seorang ustadz. Ustadz itu adalah kedudukan yang tinggi. Zaman sekarang ini banyak sekali orang dipanggil ustadz, tapi ustadz itu adalah sesuatu yang tinggi, kedudukan yang tinggi sebenarnya. Dia, ustadz itu Abi Ishaq al-Isfarayini dari desa Asfahan, namanya desa Asfahan itu terdapat di negara Iran kalau sekarang ini ya. Dia seorang ustadz dan salah satu guru Imam Ghazali rahimahullah. Dia mengatakan kepada Imam Ghazali, wa kana minar rasikhina fil ilmi al-amilina bihi, dan beliau Abu Ishaq ini termasuk orang-orang yang menguasai ilmu, termasuk orang-orang yang mendalami ilmu, khususnya adalah ilmu agama, dan khususnya lagi adalah ilmu bagi seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-amilina bihi, berapa banyak orang yang menguasai ilmu secara teori, tetapi dia hanya sampai sebatas ilmu saja, kita sudah mempelajarinya di tahapan ilmu. Tapi dia ini, Abi Ishaq al-Isfarayini,
termasuk orang yang mendalami ilmu, khususnya ilmu dalam mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang-orang yang mengamalkannya bukan sekedar mengucapkannya. Nah, sebagian besar orang intelektual zaman ini atau cendekiawan, dia menguasai ilmu, bisa menjelaskan langkah-langkah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan membahas hal-hal yang kompleks, hal-hal yang rumit, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya bertolak belakang dari apa yang dia pelajari. Tapi tidak demikian dengan Abi Ishaq ini. Dia mengatakan kepada Imam Ghazali, annahu qal, dia berkata, da'autullaha subhanahu 30 sanatan. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 30 tahun. Bayangkan, orang-orang di zaman itu, orang-orang saleh yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia itu betul-betul memiliki harapan yang luas sekali dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki kesabaran dalam meraih kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kalau membaca sejarahnya, aku telah berdoa puluhan tahun, belasan tahun. Ini dia mengatakan, aku berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sudah 30 tahun. Kita kalau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kurangnya keyakinan di dalam diri kita dan tipisnya prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita baru berdoa 2 hari, 3. Doa saya tidak mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa baru seminggu, 2 minggu, saya sudah tidak mungkin jadi orang baik, tidak pernah terkabul. Allah tidak pernah mengabulkan doa saya. Saya ini hamba Allah yang kotor, tidak mungkin didengar doa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tipisnya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, lemahnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tipisnya kesabaran di dalam dirinya, sehingga menjadikan orang itu tidak sabar dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tahu dia tidak akan bisa keluar dari masalah di dalam hidupnya dan tidak bisa mencapai apa yang dia harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali semua itu atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang bisa malas berdoa kepada Allah? Padahal doa ibadah. Doa itu adalah bagian dari ibadah. Allah ini menyukai hamba-hambanya yang memelas di hadapan Allah. Hamba yang selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus begitu. Selalu memohon kepada Allah, jangan pernah putus, walaupun kita merasa apa yang kita minta itu belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Ishaq al-Isfarayini, dia mengatakan kepada Imam Ghazali, da'autullaha subhanahu 30 sanatan. Aku berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala selama 30 tahun. Apa yang diminta? Yang diminta adalah ayyarzuqani taubatan nasuha, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadaku. Rezekinya apa yang diminta ini? Rezekinya adalah taubatan nasuha, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki taubatan nasuha, taubat yang murni, supaya aku ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang bertaubat dengan taubat yang murni, taubat yang tulus, murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang murni ini, kalau kita mendapat taubatan nasuha, maka setelah itu kita tidak akan pernah menyimpang lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon kepada Allah taubatan nasuha.
sudah 30 tahun dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha. Tsumma ta'ajjabtu fi nafsi. Kemudian aku ini setelah 30 tahun itu aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, lalu aku ini heran terhadap diriku sendiri. Wa qultu, dan aku berkata subhanallah. Subhanallah, aku berkata kepada diriku, hajatun ka'anna ga'ilan hajatun da'autullaha subhanahu fiha 30 sanatan fama gudiyat ilal an. Aku kemudian setelah 30 tahun aku memohon kepada Allah taubatan nasuha ini, lalu aku ini heran, baru heran ya. Aku hanya punya satu hajat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hajat, satu permintaan yang sudah aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala selama 30 tahun ini. Cuma satu hajat ini saja aku minta 30 tahun tapi belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Heran ini dia. Apa yang terjadi kau sampai satu hajat saja ini yang aku minta selama 30 tahun, Allah Subhanahu wa taala juga belum memberikan kepadaku apa yang aku minta ini. Yang diminta adalah taubatan nasuha tadi. Kemudian fara'aitu fima yaran naim. Lalu aku tertidur dan aku melihat seperti yang dilihat oleh orang-orang yang bermimpi. Dan aku mendengar ka'anna ga'ilan yagululi, seakan-akan seperti ada seruan yang mengarah kepadaku, berkata kepadaku, ata'ajjabu min dhalik. Seruan itu mengatakan kepada Abu Ishaq al-Isfaraini, apakah engkau heran dengan apa yang terjadi pada dirimu? Yaitu apa yang terjadi? 30 tahun minta satu hajat tidak dikabul-kabulkan, tidak diberi-berikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu heran dengan kondisi itu, kenapa kamu 30 tahun belum juga diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taubatan nasuha? Atadri madza tas'alullah subhanah? Kamu tahu atau tidak apa yang sedang kamu minta sebenarnya kepada Allah? Kamu minta taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pada hakikatnya kamu tahu atau tidak, kata suara itu ya. Kamu tahu atau tidak pada hakikatnya apa yang kau minta kepada Allah itu saat engkau meminta taubatan nasuha, agar dianugerahi taubatan nasuha. Apa yang diminta? Dia kemudian suara itu menjelaskan, sesungguhnya innama tas'alullaha subhanahu ayyuhibbaka. Sesungguhnya pada saat engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taubatan nasuha, maka pada hakikatnya saat itu engkau sedang meminta agar Allah mencintai dirimu. Bagaimana? Apa hubungannya orang yang minta supaya diberi kedudukan sebagai hamba yang bertaubat, taubatan nasuha? Apa hubungannya dengan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya minta supaya dijadikan hamba yang bertaubat, taubatan nasuha. Lalu kenapa saya disebut meminta cinta Allah mencintai diri saya? Suara itu kemudian menjelaskan, ama sami'ta, apakah engkau tidak pernah mendengar qaulahu ta'ala, firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang bertaubat dan mencintai hamba-hamba yang menyucikan dirinya. Jadi hamba-hamba yang bertaubat di sini disebut di dalam ayat, yaitu hamba-hamba yang bertaubat taubatan nasuha. Ini menjelaskan kedudukan orang yang bertaubat itu sangat besar dan tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjelaskan bahwa aqabatut taubah
tahapan taubat ini bukan tahapan yang biasa-biasa, bukan tahapan yang remeh, bukan tahapan yang sepele, tapi ini tahapan yang besar yang terjadi kepada seorang hamba, pada diri seorang hamba, kan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suara itu mengatakan, ahadhihi hajatun hayyinah, setelah menjelaskan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, dia kemudian mengatakan, ahadhihi hajatun hayyinah, apakah permintaan seperti ini adalah permintaan yang ringan, permintaan yang sepele? Kamu sedang meminta sesuatu yang besar, makanya 30 tahun juga belum diberi-beri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena engkau sedang meminta sesuatu yang besar. Apa yang diminta? Yang diminta taubatan nasuha. Apa yang sebenarnya didapat oleh orang yang mendapat kedudukan taubatan nasuha? Yang didapat oleh mereka adalah cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Ayat ini menjelaskan kedudukan taubat yang sangat agung dan kedudukan hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang bertaubat itu bukan hamba yang rendah di mata Allah, tapi justru hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhur ila haula'il a'immati wahtimamihim. Lihatlah, perhatikanlah orang-orang para imam itu, yaitu orang-orang yang punya kedudukan tinggi itu. Di antaranya adalah Abu Ishaq ini. Lihat kedudukan dia. Wahtimamihim, dan perhatian dia terhadap dirinya, terhadap perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muwadhabatihim, dan perhatian dia juga kelanggengan dia dalam menjalani proses ala salahi qulubihim, untuk memperbaiki hati mereka. Jadi Imam Ghazali memerintahkan kita untuk memperhatikan perhatian dan semangat mereka yang terus-menerus dalam memperbaiki hati mereka, pantang mundur sampai 30 tahun tadi, terus-menerus berusaha. Wa tazawwudi lima'adihim, dan perhatikan pula perhatian mereka dan proses yang mereka jalani terus-menerus dalam mengumpulkan bekal untuk saat mereka kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cerita di atas sebetulnya pecut bagi kita, cambuk bagi kita, agar kita membandingkan bagaimana kondisi Abi Ishaq al-Isfarayini dan kita saat ini. Kalau kita ini sudah sampai di mana dalam melalui pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat cerita Abu Ishaq ini. Kemudian sampai di mana semangat kita dalam proses memperbaiki hati kita ini di hadapan Allah. Lihat cerita itu, bagaimana Abu Ishaq begitu perhatian dan sabar dalam melalui proses ini. Kemudian sampai di mana persiapan kita dalam menghadirkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Ishaq ini orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tetap memperhatikan bekalnya dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatian dia terhadap bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Bekal apa yang sudah kita siapkan dalam rangka kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu bagaimana proses kita
dalam memperbaiki hati dan bagaimana perhatian kita dalam masalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam masalah berproses untuk memperbaiki hati ini. Nah, harusnya kita mendengar cerita ini, kemudian menilik diri kita, dan cerita seperti ini harusnya memotivasi kita untuk menjadi lebih baik dan lebih memperhatikan agama kita. Wa ammad dararu al-makhufu fi ta'khirit taubah. Sedangkan tadi menceritakan tentang sulitnya melewati tahapan taubat ini. Sedangkan darar, bahayanya melewati tahapan taubat ini, al-makhuf, yang sangat menakutkan, fi ta'khirit taubati, dalam mengakhir-akhirkan taubat, menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna awwala dzambi qaswatun. Mengapa mengakhirkan taubat itu adalah sesuatu yang berbahaya dan menakutkan? Karena perbuatan dosa, awal dampak dari perbuatan dosa itu qaswah, menjadikan kerasnya hati. Orang yang berbuat dosa, pertama kali dampak yang dia lakukan dalam perbuatan dosanya adalah hatinya menjadi keras. Hati itu kalau keras, dia jadi malas ibadah. Dia malas menerima nasihat. Kemudian dia menjadi condong mengumbar ego dan syahwatnya. Jadi liar. Nah, orang kalau hatinya keras, itu seperti kuda liar dia. Dia tidak mau diberi pelana, tidak mau diarahkan, kemudian maunya egonya sendiri sudah, mau jalan ke kanan dia ke kanan, mau jalan ke kiri dia ke kiri, tidak mau taat kepada siapapun. Sama seperti orang yang hatinya keras, hawa nafsunya akan diumbar, kemudian egonya semakin mencokol di dalam dirinya, sehingga susah untuk diikat dengan ibadah, diikat dengan zikir mulutnya susah, diikat dengan sholat susah, atau kalau mau berzikir ya dia harus memaksa dirinya semaksimal mungkin seperti kuda yang ditarik, kuda liar yang ditarik untuk diberi pelana, gitu ya. Kemudian dia juga akan mengumbar hawa nafsunya dan begitu pula egonya. Nah, dosa ini pertama kali dampak yang diterima bagi orang yang berbuat dosa adalah qaswah, hatinya jadi keras. Makanya ini perlu segera bertobat, gitu ya. Wal iyadu billah wa akhirahu, kalau awalnya adalah kerasnya hati, wa akhirahu wal iyadu billah, sedangkan puncak dampak bahaya dari dosa ini, wal iyadu billah, semoga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu syu'mun wa syagawatun. Puncaknya adalah celaka di dalam hidup, sial dan celaka di dalam hidup. Jadi hamba yang celaka, na'udzubillah min dzalik. Orang yang menunda-nunda taubat itu pertama, kalau dia berbuat dosa, mengakibatkan hatinya itu menjadi keras. Tapi kalau dia tunda lagi, bertumpuk di dalam hatinya dosa demi dosa, kesalahan demi kesalahan, lama-lama hati yang semakin keras itu tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia akan melihat segala sesuatu jadi salah semuanya. Cara pola penglihatan dia ini, cara pandang dia ini jadi salah semuanya. Yang baik dia bilang buruk, yang buruk bisa dia bilang baik. Nah, kalau orang sudah salah, jalan hidupnya salah, dia akan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang seperti ini menjadi hamba yang sial, hamba yang celaka hidupnya.
Kalau hamba ini sudah menjadi hamba yang celaka, dia pasti akan keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah bersabar dari perbuatan dosa. Kalau berbuat dosa, segera jangan menunda-nunda perbuatan taubat. Dan jangan pernah menghalangi diri kita dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyaka an tansa amra iblis. Jangan sampai engkau itu melupakan cerita tentang iblis, perkara yang menimpa iblis. Apa perkara yang menimpa iblis? Iblis ini makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang banyak beribadah. Kita tahu di dalam riwayat, di dalam kitab tafsir juga dijelaskan bagaimana iblis itu beribadah sampai ribuan tahun. Sampai disebutkan di tafsir tidak ada tempat atau tanah di muka bumi ini kecuali pernah dijadikan sujud oleh iblis. Lalu diangkat iblis itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama para malaikat karena banyaknya ibadah iblis itu, dan dia diberi kedudukan oleh Allah sebab dia dikumpulkan dengan para malaikat, padahal dia aslinya bangsa jin. Dikumpulkan dengan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukan satu perbuatan dosa. Satu perbuatan dosa, yaitu dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud menghormati Adam bersama para malaikat, tapi dia sombong dan menolak perintah Allah untuk bersujud tadi. Aba wastakbar. Menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu kali dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa yang terjadi pada iblis, menjadikan dia makhluk yang terlaknat karena dia tidak pernah mau bertaubat kepada Allah. Tidak mau memperbaiki kesalahannya. Iblis ini tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir, dalam riwayat juga dijelaskan di zaman Nabi Musa dia pernah mau bertaubat, tapi di antara syarat taubatnya adalah mengqadha ibadah yang dulu dia tinggalkan ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah yang dia tinggalkan? Sujud menghormati Adam. Karena itu perintahnya Allah, itu ibadah wajib yang harus dia qadha. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, kalau iblis itu mau bertobat, aku terima taubatnya, tapi qadha dulu perintahku itu yang ribuan tahun yang lalu belum dia lakukan. Apa itu? Sujud kepada Adam. Nabi Musa bahagia memberi kabar kepada iblis, "Hai iblis, taubat kamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sujud dulu kepada Adam." Kata iblis, semasa hidupnya saja saya diperintahkan sujud tidak mau, ini sekarang saya suruh sujud kepadanya, dia sudah di dalam kubur. Lebih parah lagi menurut iblis. Dia enggan menunda taubatnya, dan itu menjadikan dia celaka. Kemudian di antara yang lain adalah Bala'am ibn Ba'awra. Bala'am ibn Ba'awra ini salah satu ulama Bani Israel, muridnya Nabi Musa alaihissalam. Murid kesayangannya Nabi Musa alaihissalam. La ilaha illallah. Bayangkan, dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bala'am ibn Ba'awra ini termasuk salah satu murid Nabi Musa yang doanya mustajab. Kalau dia angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ketika itu mendapat perintah dari Nabi Musa pada saat Nabi Musa dengan rombongannya mau masuk ke Palestina, dia diutus untuk menuju ke satu daerah untuk memberitahu kepada raja tersebut bahwa Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya akan melewati tempat raja tersebut. Sampai singkat cerita,
harusnya dia berdakwah di tempat itu, tapi ketika masuk ke tempat itu, raja itu menyodorkan harta, menyodorkan wanita, kedudukan kepada Balaam ini, sehingga dia lupa dengan misinya, tenggelam kepada urusan dunia, bahkan dia mendoakan Nabi Musa dan pengikutnya untuk tidak bisa masuk ke Palestina. Jadi dia takut kehilangan harta, takut kehilangan pangkatnya, dia membelot menjadi membantu raja tadi, tertipu dengan gemerlapnya dunia, dia angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kau biarkan Musa dan pengikutnya ini melewati kerajaan ini dan masuk ke dalam Palestina. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Balaam itu, tapi doa itu dikabulkan sebagai kejahatan untuk Balaam tadi, perbuatan dosa menghalangi nabinya Allah Subhanahu wa taala, dia halangi. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pengikutnya Nabi Musa itu tercerai-berai dan mereka enggan masuk ke Palestina karena doanya Balaam itu. Akhirnya penduduk Palestina itu yatihuna fil ard, dia tidak punya tempat tinggal sampai 40 tahun terlunta-lunta. Itu kesalahan mereka sebetulnya, tapi Balaam itu ikut andil dalam kesalahan mereka dan memiliki hidup yang celaka. Akhirnya Balaam itu, sebagian ulama mengatakan itu tafsir dari ayat Allah Subhanahu wa taala, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Sampaikan kepada mereka tentang cerita salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang kami berikan kepada dirinya itu ayat-ayat kami, yaitu kelebihan, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fansalakha minha, tapi pupus semua kelebihan itu karena dia mengikuti setan, mengikuti bisikan setan. Fakana minal ghawin, dan akhir hidupnya dia termasuk orang-orang yang menyimpang, termasuk orang-orang yang sesat. La ilaha illallah. Nah, karena dia menunda-nunda taubat. Ini pelajaran untuk kita. Balaam dan iblis, kata Imam Ghazali, la tansa amra iblis wa Balaam ibn Awra kana mubtadi'u amrihima dzamban. Mereka itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi kedudukan, yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi menjadi sesat. Permulaan celakanya mereka dimulai dengan satu perbuatan dosa, kata Imam Ghazali. Iblis dengan enggan bersujud, Balaam dengan mendoakan Nabi Musa dan pengikutnya tadi dengan doa yang jahat tadi. Permulaannya karena satu dosa, tapi dia kemudian tidak pernah mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu kufran. Akhir dari dampak perbuatan dosa itu menjadikan mereka termasuk orang-orang yang atau makhluk yang kafir, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahalaka, maka keduanya binasa, ma'al halikin, bersama mereka yang binasa, abadal abidin, selama-lamanya menjadi hamba yang binasa. Fa'alaika rahimakallah, maka setelah engkau mendengar penjelasanku di atas, wahai hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah merahmatimu, kata Imam Ghazali, maka wajib bagimu bittayaggud, untuk sadar, menyadarkan dirimu. Jangan tidur terus, jangan lalai maksudnya. Lihat kenyataan di dalam hidupmu. Perhatikan dirimu, perhatikan perbuatanmu. Jangan lalai. Jangan tertipu oleh dunia. Ada
hari-hari besar yang menyeramkan ada di hadapanmu, yaitu kematian, kubur, hari kebangkitan, hari hisab, hari mizan, ada sirat, jembatan sirat, ada surga atau neraka. Kamu mau termasuk orang-orang yang punya persiapan dalam melewati semua itu, atau engkau akan menjadi orang-orang yang mengabaikan semua itu? Nanti ketika kamu harus melewatinya, kamu akan melewati dalam keadaan khawatir, dalam keadaan takut. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang terjaga, sadar sekarang, jangan sampai terjaganya setelah kita mati. Makanya bangun sekarang sebelum kita dibangunkan oleh kematian. Kata Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, "An-nasu niyam fa idza matu intabahu." Manusia itu tidur semuanya, lalai semuanya. Kalau dia mati baru dia terjaga dari tidurnya. Nah, kita sebelum dibanguni oleh mati, kita bangun dulu. Tayaggud, sadar. Kata Imam Ghazali, "Fa'alaika bit-tayaggud." Sadarkan dirimu. Kemudian setelah sadar apa? Wal juhdi. Benar-benar bersungguh-sungguh. Al-juhud itu, bersungguh-sungguh itu tidak melakukan segala sesuatu setengah-setengah. Tapi melakukannya dengan perencanaan yang matang dan melewatinya dengan disiplin. Itu juhud. Sadar, kemudian bersungguh-sungguh. Kalau kamu sadar, kemudian bersungguh-sungguh dalam melewati tahapan ini, asa antagla'a min qalbika iraga hadzal israr. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari dalam hatimu tabiat mengulang-ulang perbuatan dosa. Israr. Wa takhallus wa tukhallis ragbataka min hadhil auzar, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyudahi beban kamu, beban dosa kamu ini dari tengkukmu. Ikatan dosa dari tengkukmu. Beban itu biasanya diletakkan di, ini kiasan ini ya. Kalau kamu sadar, bersungguh-sungguh, kita sekarang ini bingung terhadap diri kita sendiri karena belum bisa menghindari beberapa perbuatan dosa yang terjadi pada diri kita. Resepnya apa? Sadar, selalu memperhatikan masa depan, menyadari bahwa kita ini berada di dalam kondisi yang kritis, membahayakan, kemudian sungguh-sungguh dalam menyelamatkan diri kita dengan planning dan disiplin menjalani semua itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kebiasaan kita dalam melakukan perbuatan dosa dan menghilangkan beban dosa dari dalam diri kita. Kemudian yang terjadi, wala ta'man ghasawatal galb minadz dzunub. Nah, jangan kamu pernah merasa aman dari kerasnya hati dari perbuatan dosa itu. Satu perbuatan dosa tadi menjadikan hati keras. Wa ta'ammal halak, dan perhatikan kondisimu. Falaqad qala ba'dus salihin, sebagian orang-orang yang saleh mengatakan, inna sawadal qalbi minadz dzunub. Sesungguhnya hitam di dalam hati itu berasal dari perbuatan dosa. Nabi juga mengatakan bahwa satu perbuatan dosa ada satu titik di dalam hati kita. Makanya jangan pernah merasa aman dari perbuatan dosa yang bisa menyebabkan satu titik di dalam hati kita. Titik itu yang menyebabkan hati keras. Karena satu titik itu seperti satu karat di cermin. Kalau cermin ada karatnya, bagian yang dikarat itu tidak bisa memantulkan cahaya. Wajah kita tidak ada di bagian yang karat itu.
Nah sama, hati yang ada satu titik, bagian titik itu tidak bisa memantulkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala ke seluruh anggota badan kita. Nah, berarti lahan petunjuk di dalam hati kita ini kurang. Itu satu dosa. Kalau 2 dosa kita lakukan, 3 dosa, lama-lama titik itu banyak, maka karat di hati kita itu akan menjadi banyak. Kalau sampai penuh, maka akan tertutup. Kalau sudah tertutup, sama sekali tidak bisa mendengarkan, tidak bisa menerima petunjuk sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Wa alamatu sawadil qalb, tanda-tanda hati yang ada titiknya, yang ada kegelapannya dari perbuatan dosa itu, tanda-tandanya apa? 1. Alla tajida lil qulubi minadz-dzunub mufzi'an. Salah satu tandanya, ini problemnya ini ya. Salah satu tanda hati yang di dalamnya terdapat bintik-bintik dosa ini, kegelapan hitam ini, salah satu tandanya tidak takut terhadap dosa yang mengakibatkan hati itu menjadi kotor. Jadi orang itu mendengar ucapan ini biasa-biasa saja, tidak ada rasa takut sama sekali. Atau bahkan bukan mendengarkan ini saja, berbuat dosa itu dia biasa saja. Kalau orang biasa menggunjing, dia sudah tidak merasa menggunjing itu dosa. Jadi dia menggunjing orang biasa-biasa saja. Atau orang biasa melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Pertama kali dia melakukan perbuatan dosa itu, takut dia. Dia bisa keringat dingin, takut, ya Allah, saya melakukan perbuatan maksiat, memandang sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika itu dia tidak pernah bertobat dari itu, ada satu titik di dalam hatinya, dia kemudian jatuh lagi, melihat lagi, sampai dia merasa melihat sesuatu yang diharamkan itu biasa-biasa saja. Sudah tidak takut lagi terhadap perbuatan dosa. Orang yang pertama kali membunuh, dia membunuh biasa-biasa saja. Tapi, membunuh ketakutan pertama kali. Sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali jadi biasa. Nah, berapa banyak orang di antara kita yang melakukan perbuatan dosa sudah tidak takut lagi terhadap perbuatan dosa yang dia lakukan. Itu tanda-tanda di dalam hatinya ada kegelapan, ada bintik-bintik dosa. Yang lebih parah lagi, berbuat dosa merasa dirinya waliullah. Setiap hari dia berbuat dosa, menggunjing orang, kadang-kadang berbohong, kadang-kadang matanya tidak terjaga, tapi dia merasa dirinya ini kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih parah lagi nih, orang yang tidak tahu diri ini ya. Maling tapi merasa dirinya orang dermawan. Nah, ini orang yang tidak tahu diri. Seperti orang bodoh tapi merasa dirinya pintar. Ini juga orang yang tidak tahu diri. Nah, ini bahaya sekali. Kalau kita sudah tidak takut terhadap perbuatan dosa, walaupun satu perbuatan dosa. Oh, saya Ustaz, kalau dosa yang itu saya takut, tapi yang ini saya biasa-biasa saja. Itu tanda bahwa di dalam hati kita ada kegelapan atau ada bintik hitam yang berasal dari perbuatan dosa ini. Sebagian orang lebih bingung dengan bintik jerawat yang ada di wajahnya daripada bintik hitam yang ada di hatinya. Padahal wajah itu tempat pandangan manusia, makhluk. Sedangkan hati itu tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala litta'ati maugi'an. Nah, di antara ciri-ciri lainnya, yang pertama tadi dia tidak takut terhadap perbuatan dosa. Yang kedua, dia tidak memiliki tempat di dalam hatinya untuk amal taat. Maksudnya kalau diajak amal taat, malas. Walaupun mungkin dia melakukannya, tapi dia melakukannya dalam kondisi yang berat sekali.
Karena bintik hitam yang ada di dalam hatinya akibat dari perbuatan dosa yang belum dia sucikan. Nah ini makanya taubat itu sangat penting sekali. Malas dia, diajak zikir malas. Diajak baca Al-Quran malas. Diajak baca sholawat, ini seperti ada bebannya berapa kilo mulutnya. Tapi kalau disuruh ngobrol, bisa panjang. Asyik dia. Suruh baca subhanallah, malas. Suruh baca zikir sebelum tidur, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar. Malas. Tapi suruh ngobrol sebelum tidur, asyik. Suruh baca surat Tabarak cuma 1 lembar setiap habis sholat isya. Padahal manfaatnya sangat besar sekali. Surat Tabarak hiyal mani'ah min azabil qabr. Surat Tabarak itu sebagai perisai dari azab kubur. Seperti membaca kitab berlembar-lembar. Berat. Tapi suruh baca novel, suruh membaca komik, suruh membaca broadcast, suruh membaca message, suruh buka Facebook, suruh buka, dia baca sebelum tidur, dia baca sampai lupa anak, lupa istri, lupa suami, dia baca itu. Tapi suruh baca Tabarok 1 lembar, berat. Kenapa sih saya kok seperti itu? Disuruh olahraga, lari, mengelilingi alun-alun, lapangan yang luas, kuat ya. Suruh sholat sunnah 2 rakaat, berat sekali. Berat sekali dia rasakan. Padahal sholat sunnah itu lebih ringan daripada lari-lari mengitari lapangan, naik sepeda, naik gunung. Itu susah itu. Tapi suruh sholat 2 rakaat, dia lebih susah sholat 2 rakaat daripada itu. Apa ini sebabnya? Kenapa saya kok seperti ini? Karena ada titik hitam di hatimu. Dari mana titik hitam itu? Dari perbuatan dosa yang engkau belum pernah bertaubat darinya. Kemudian tanda-tanda yang lain, wala lil mau'izati manja'an, dan tidak tergerak, tidak berbekas, nasihat itu tidak berbekas di hatinya. Mendengar nasihat Imam Ghazali ini datar, hatinya biasa-biasa saja. Atau mendengar nasihat dari seorang ulama biasa-biasa saja, tidak ada bekasnya sama sekali, biasa. Yang lebih parah dari itu nanti bukan cuma datar, tapi menjauh dari nasihat. Jadi kalau ada orang cerita tentang agama, tentang akhirat, dia seperti setan, kepanasan, menjauh dia langsung. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang sudah parah nih ya. Karena ini dosisnya kan meningkat terus. Perbuatan buruk itu meningkat terus. Jadi kalau umpamanya dia buka televisi, buka HP-nya, ada nasihat ulama, langsung dia lewati. Tapi ada lagu-lagu, film, langsung dia perhatikan. Dia perhatikan karena itu sesuai dengan dirinya saat itu. Tapi begitu ada nasihat seorang ulama, langsung dia lompati. Tidak mau dengarkan ini. Karena buat dia jadi tidak penting semua itu. Nah, yang lebih parah dari itu, menutup dirinya seperti kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh itu, lihat wajahnya Nabi Nuh saja dia tidak mau. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kata Nabi Nuh, setiap aku menyeru mereka agar engkau mengampuni mereka, wahai Allah, kaumku ini selalu meletakkan jari-jarinya di telinganya dan menutup wajahnya, kepalanya dengan baju, dengan bajunya. Lihat Nabi Nuh aja tidak mau dia ya. Dengarkan nasihatnya tidak mau, lihat Nabi Nuh tidak mau. La haula wala quwata illa billah. Saya pernah lihat ada satu orang yang kondisinya sangat parah sekali sampai di mendengar orang membaca Al-Quran dia teriak-teriak sampai muntah.
mendengar orang membaca Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Karena sudah mencokol kegelapan di dalam hatinya, jadi harus segera diselamatkan. Sebelum parah, sering-sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tastahgiranna dzunub. Jangan kamu remehkan dzunub. Hati-hati. Jangan kamu remehkan perbuatan dosa. Sebab perbuatan dosa, satu perbuatan dosa kita lakukan, kita tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdampak di hati kita, berdampak nanti di dalam hidup kita, di dalam interaksi kita dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, itu akan berdampak. Karena pusatnya kesehatan itu ada di dalam jantung yang fisik dan jantung yang non-fisik. Itu seperti yang disebutkan Rasulullah SAW, idza salaha salahat jasadu kulluhu wa idza fasada fasadat jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Kalau baik seluruh jasadnya baik, kalau buruk jadi buruk semuanya. Nah, itu kaitannya dengan perbuatan dosa tadi. Makanya kita harus segera menyucikan hati kita. Jangan sepelekan perbuatan dosa, kata Imam Ghazali, fatahsub nafsaka taiban wa anta musirrun alal kabair. Jangan kamu meremehkan perbuatan dosa sehingga kamu menyangka dirimu ini termasuk orang-orang yang bertaubat, padahal kamu ini termasuk orang-orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Kama qala syair, la tahgiranna minadz dzunubi agallaha innal galila ma'ad dawami katsiru. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah syair, janganlah kamu meremehkan dosa-dosa walaupun dosa-dosa yang kecil, sebab segala sesuatu yang kecil itu kalau dilakukan terus-menerus jadi banyak. Kalau banyak jadi berdampak di dalam hati kita. Walaupun itu dosa kecil. Ini dosa kecil. Kita remehkan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kan cuma dosa kecil. Saya tidak melakukan perbuatan dosa-dosa yang besar. Saya cuma melakukan perbuatan dosa kecil. Ya, yang kecil itu, kalau kamu teruskan, lama-lama jadi besar. Jadi banyak. Dan kalau kamu tidak pernah bertaubat, nanti juga akan menutupi hatimu, mengotori hatimu. Laqad balagana an Kahmas ibnil Hasan. Telah sampai kepada kami dari Kahmas ibnil Hasan annahu gal. Dia berkata, "Adznabtu dzamban fa ana abki alaihi mundu 40 sanah." La haula wala quwwata illa billah. Kata dia, "Adznabtu dzamban." Aku pernah melakukan satu perbuatan dosa, dan aku menangis karena satu perbuatan dosa yang aku lakukan itu. Aku menangis selama 40 tahun. La ilaha illallah. Apa ini dosa yang dia lakukan ini? Sampai nangisnya 40 tahun. Zinakah dia, atau mencuri, atau korupsi, atau apa ini dosa yang dilakukan sampai ditangisi 40 tahun. Coba kita dengarkan ini ya. Gila, mahuwa sayang 40 tahun. Apa itu? Ditanya. Dia kemudian menceritakan, qal zarani akhun li fillah. Suatu ketika pernah saudaraku di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku punya sahabat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengunjungi aku. Fashtaraitu lahu samakan. Maka menghormati tamu, aku belikan untuk dia ini ikan. Fa'akal. Lalu dia memakan ikanku tadi. Ikan yang aku suguhkan tadi. Tsumma gumtu ila ha'id jarin li. Lalu aku bangun menuju ke pekarangan rumah tetanggaku, kata Kahmas ini. Fa'akhadtu minhu git'atatinin. Lalu aku ambil dari pekarangan tetanggaku itu segenggam tanah. Ngambil tanah. Bukan ngambil buahnya, bukan ngambil tanamannya, ini ngambil tanahnya saja. Kenapa ngambil tanah itu? Faghasala biha yadah
supaya aku bisa mencuci tangan tamuku tadi. Karena dulu tidak ada sabun, jadi dicucinya pakai tanah. Dia ambil tanah itu dari tempat tetangganya, karena di tempatnya, di rumahnya tidak ada tanah. Dia ambil dari tempat tetangganya buat menjamu tamunya ini. Karena ngambil segenggam tanah tadi, bukan uangnya loh ini ya. Bukan mencuri uangnya, bukan mencuri buahnya, bukan menyakiti hatinya, ngambil tanah. Aku nangis, kata dia, 40 tahun aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, fanagish nafsak wa hasibha, kata Imam Ghazali. Maka bandingkan dengan dirimu. Lihatlah dirimu, kata Imam Ghazali. Hisablah, telitilah hatimu. Wasari' ila taubah, dan bersegeralah bertaubat, wabadir, dan bersegeralah dalam bertaubat itu. Fa innal ajala maktum, karena sesungguhnya ajal kematian itu disembunyikan. Wad dunya ghurur, dan dunia itu menipu. Wan nafsa wasyaitana aduwan, dan nafsu setan itu dua musuh yang selalu menipu kita. Wa tadarra' ilallah subhanahu wa ta'ala wabtahil, memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merendah dan bersungguh-sungguhlah di dalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini masih agak panjang. Nanti insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang tentang taubat ini, karena waktunya sudah lewat, sudah habis. Tapi Imam Ghazali mengajarkan, menasihatkan kepada kita di dalam kitab ini cerita-cerita, menyampaikan kepada kita ucapan-ucapan atau kisah ulama yang terdahulu, bagaimana mereka ini benar-benar berhati-hati dari kesalahan dan perbuatan dosa, dan bagaimana mereka itu terus-menerus menyodorkan taubat, bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taubat itu tidak ada habisnya. Kalau kita berbuat dosa, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kalau kita biarkan, nanti perbuatan dosa berdampak di dalam hati kita, dan kalau sudah berdampak di dalam hati kita, maka akan menjadikan kita malas beribadah, menjadikan kita tidak mau mendengar nasihat, dan menjadikan kita meremehkan perbuatan dosa. Dan kalau sudah seperti itu, jiwa kita pasti akan gusar, sumpek, gundah, khawatir. Nah, itu nanti akan berpengaruh kepada kesehatan fisik kita juga, berpengaruh kepada hubungan kita nanti, interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nanti kita jadi menyakiti orang, jadi berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan, dan kalau diteruskan lama-lama bisa menjadi celaka. Naudzubillah min dzalik. Segera bertaubat, sering-sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, taubat yang murni, yang menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lurus menghadap Allah dan tidak pernah menyimpang lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita, menjadikan sisa umur kita ini penuh dengan ketaatan, dengan rahmat, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Digolongkan kita termasuk hamba-hambanya yang bertaubat, yang dicintai oleh Allah dan selalu menyucikan diri dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita di 10 hari bulan Dzulhijjah ini termasuk hamba-hamba yang beruntung, dan nanti diterima kurban kita, menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita ini dan pembacaan kitab Minhajul Abidin ini menjadikan kita termasuk orang-orang yang berpetunjuk dan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan nasihat lalu mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan majlis dan pembacaan kitab Minhajul Abidin ini menjadi saksi baik bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saksi baik bukan saksi yang buruk. Naudzubillah min dzalik.
Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول سلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.